પાત્રા ચૌલ કૌભાંડમાં આખરે શિવસેના સાંસદ સંજય રાઉતની અટકાયત થઈ। પાત્રા ચૌલ જમીન કૌભાંડને લઈ સવારે 7 વાગ્યાથી ઈડીની ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા અને 8 કલાકથી વધુ સમયની સંજય રાઉતની પૂછપરછ બાદ તેઓની અટકાયત થઈ છે। સંજય રાઉતના નિવાસસ્થાને ઈડીના દરોડાને લઈ સવારથી શિવસૈનિકો સંજય રાઉતના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા અને બપોરે 4 વાગ્યાના અરસામાં સંજય રાઉતની અટકાયતના અહેવાલ આવ્યા, જે બાદ વધુ સંખ્યામાં શિવસૈનિકો સંજય રાઉતના નિવાસસ્થાન મૈત્રી હાઉસ પહોંચ્યા અને બાદમાં કેસરિયા મફલર સાથે સંજય રાઉત પોતાના નિવાસસ્થાનેથી બહાર નીકળ્યા। ત્યાં રહેલા સૌ કોઈનું અભિવાદન કર્યું અને બાદમાં તેઓ ઈડીની ટીમ સાથે ઈડી કચેરી જવા રવાના થયા। તેમનો પરિવાર ઘરની બારીમાંથી જોતો હતો। फ्रेश सामान सिर्फ अपीयरेंस का उनको इश्यू किया गया है। अभी दोपहर को, आज ही दोपहर को ही दिया गया है। प्रेजेंस का है, बाकी और जी कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है जो उनको इम्पोर्टेंट लगे वो उन्होंने सीज किए हैं। पत्राचाल से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। समग्र पात्रा चौल जमीन कौभांड शुं छे तेना पर नजर करिए तो मुंबईना गोरेगांव विस्तारमां आवेल पात्राचाल महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटीनो विस्तार छे। लगभग 1034 करोड़नुं कौभांड होवानो आरोप छे। आ केसमां संजय राउतनी 9 करोड़ रूपिया अने राउतनी पत्नी वर्षानी 2 करोड़ रूपियानी संपत्ति जप्त करवामां आवी चूकी छे। आरोप छे के रियल एस्टेट बिजनेसमेन प्रवीण राउते पात्राचालमां रहता लोको साथे छेतरपिंडी करी छे। प्रवीण राउत संजय राउतना मित्र छे। एक खानगी कंपनीने आ विस्तारमां 3000 फ्लेट बनाववानुं काम मळ्युं, परंतु 2011 मां तेना કેટલાક ભાગો અન્ય બિલ્ડરોને વેચી દેવામાં આવ્યા હતા। આ કેસમાં સંજય રાઉત પર મની લોન્ડરિંગનો આરોપ છે। પાત્રા ચૌલ કૌભાંડમાં ઈડીની પૂછપરછ બાદ અટકાયત કરાયેલા શિવસેના સાંસદે ઈડી કચેરીમાં પહોંચતા પહેલા હુંકાર ભર્યો હતો અને કહ્યું કે મહારાષ્ટ્ર અને શિવસેનાને કમજોર કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે, પરંતુ તેઓ ઝૂકશે નહીં અને શિવસેના પણ છોડશે નહીં। મારી સામે ખોટા દસ્તાવેજના આધારે અયોગ્ય કાર્યવાહી થઈ રહી છે। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउतने ईडी कचेरीए लई जवामां आवता संजय राउतनी दीकरी अने भाई पण ईडी कचेरीए पहोंच्या हता। ते बाद तेमना वकील पण ईडी कचेरीए पहोंच्या हता। ईडी कचेरीए पहोंचेला संजय राउतना भाईए हुंकार भर्यो अने खोटा दस्तावेजना आधारे धरपकड़नो दावो कर्यो हतो। राउत को जो ईडी का समन्स आया था उसमें लिखा था पत्राचाल की कार्रवाई। उनको पूछो कौन सा पेपर मिला पत्राचाल का? मोबाइल नीचे करेगा भाई। सिंगल डॉक्यूमेंट पत्राचाल का मिला नहीं। और जो डॉक्यूमेंट लेके गए वो डॉक्यूमेंट्स राउत साहब ने इनकम टैक्स और राज्यसभा के जो फॉर्म भरा जाता है सब सबमिट किया हुआ। अभी देखो ऊपर गलत कार्रवाई करेंगे, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, जबरदस्ती से किसी से साइन लिया होगा, इस पे कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी उनको लगेगा कि संजय राउत अभी झुकेगा, सवाल ही नहीं आता झुकने का। फांसी भी दो तो भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ेंगे। बाला साहब कैसे नहीं कहे। जय महाराष्ट्र। रविवारे वहेली सवारथी शिवसेना सांसद संजय राउतना त्यां ईडीना दरोडानो धमधमाट जोवा मळ्यो। त्यारे संजय राउतने त्यां ईडीना दरोडाने लई राजकीय गरमाओ पण शरू थयो। शिवसेनाए आ दरोडाने लई राजकीय आक्षेपबाजी शरू करी छे। संजय राउत जी की वाणी और लेखनी दोनों उनकी डंग मारती है, तो उससे परेशान है वो लोग, तो उनका मुंह बंद करो। यही तो जनतंत्र चला है, जो विपक्ष बात करेगा उसका मुंह बंद करो, या तो हमारे पास आ जाओ, धुलाई मशीन खाली है आ जाओ। कभी आपने पूछा इनको कि जितने लोग आपके पास आए जिनके ऊपर वो मुलुंड का भोंगा है जो उसने इल्जाम लगाए थे, किसी को तो मंत्री पद बनाया, बाकी लोगों को आपने अभी ले लिया है, उनके ऊपर आपने इल्जाम लगाए थे ना ईडी के, उसका क्या हुआ? तो सच्चाई से अड़ के रहेगा उसको मारेंगे, और जो सरेंडर होगा उसको आशीर्वाद धुलाई मशीन से धो डालेंगे। ये जो तुम्हारी नई तकनीक है पूरा देश देख रहा है।
પાત્રાચૌલ કૌભાંડને લઈ શિવસેના સાંસદ સંજય રાઉત પર ઈડીએ સકંજો કસ્યો અને સવારથી તેમના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા। જોકે આ સમયે શિવસેના સૈનિકો સક્રિય થઈ ગયા તેમજ જે જગ્યા પર ઈડી દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ ચાલતો હતો તે નિવાસસ્થાનની બહાર જ શિવસૈનિકોનો જમાવડો થઈ ગયો તેમજ શિવસૈનિકોએ ભાજપ સરકાર સામે આક્રોશ ઠાલવતા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો। मेरे साथ वो साथ में आए, जैसे मैं अंदर गया उन्होंने बाहर निकल दिया, मुझे ऊपर जाने नहीं दिया। बच्चे के दर्जा के राजकारण बना संजय राउत साहब एक नेता ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, देश में जो अराजकता का हुई है उसके विरोध में है और उसके लिए उनको टारगेट किया गया है। आज अगर कोई है जो मर्द बोलते हैं, मर्द जो लड़वैया नेता वो संजय राउत साहब है और आज वो लड़ रहे हैं, उसके लिए उनको ईडी आ रही है। जो सरेंडर हो गया उनकी ईडी खत्म। इन लाखों कितने लोगों को हमारे जो शिवसेना में थे उनको बाकायदा बहुत अच्छे नोटिस है, वो बीजेपी चले गए या तो बीजेपी प्रणीत लोगों के पास चले गए, उनकी ईडी खत्म। पर संजय राउत साहब अकेले हैं जो लड़ रहे हैं, उसके लिए उनको ईडी है। आप ये बोलिए कल राउत साहब अगर चले जाए बीजेपी में सब सेटलमेंट कर ले, पर हम सेटलमेंट करने वालों में से नहीं है, हम लोगों को काम पे लगा देंगे। તો પાત્રાચૌલ જમીન કૌભાંડ મામલે સંજય રાઉતને ત્યાં ઈડીના દરોડા પર સીએમ એકનાથ શિંદે પ્રતિક્રિયા આપી હતી અને કહ્યું હતું કે તપાસ ચાલી રહી છે। જો તેમણે કંઈ ખોટું કર્યું નથી તો ડરે છે શા માટે? તેઓ એક મોટા મહાવિકાસ અઘાડી સંગઠનના નેતા હતા જે ઈડીથી ડરે છે। જો ઈડી કેન્દ્ર સરકાર ડરથી કામ કરે છે તો સુપ્રીમ કોર્ટે તેના પર કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, પણ ઈડી પોતાનું કામ કરે છે। પશ્ચિમ બંગાળમાંથી મોટી સંખ્યામાં રોકડ રકમ સાથે ઝડપાયેલ ઝારખંડ કોંગ્રેસના 3 ધારાસભ્યોને સસ્પેન્ડ કરાયા છે। કોંગ્રેસના રાંચીથી ધારાસભ્ય રાજેશ કશ્યપ, કોંગ્રી સિમડેગાના કોલેબીરાથી નમન વિક્સેલ, કોંગારી અને જામતારાથી ઇરફાન અંસારી વિરુદ્ધ આ કાર્યવાહી કરી છે। તેઓ પશ્ચિમ બંગાળના હાવડામાં કારમાં રોકડ સાથે ઝડપાયા હતા। તેઓની પાસેથી 48 થી 50 લાખ રૂપિયા મળી આવ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં રોકડ સાથે ઝડપાયેલ કોંગ્રેસ ઝારખંડના 3 ધારાસભ્યોને સસ્પેન્ડ કર્યા છે તો સાથે જ કોંગ્રેસે તેમને ભાજપનું ષડયંત્ર પણ ગણાવ્યું છે। ઝારખંડ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ રાજેશ ઠાકુરે કહ્યું કે આ ષડયંત્ર પાછળ ભાજપનો હાથ છે। તેઓ લાંબા સમયથી બિન ભાજપ શાસિત રાજ્યમાં સરકારને અસ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। For 14 days, so 5 accused persons were produced before the learned court of CGM. After consideration of submission of both sides, the learned court was pleased to reject the bail prayer of the PC prayer, and our prayer was allowed for 10 days. And CID has taken over the investigation from Pachla PS, and investigation will be proceeded through PC and in accordance with law. That's far no further. ઝારખંડ કોંગ્રેસના 3 ધારાસભ્યો પશ્ચિમ બંગાળમાં લાખો રૂપિયાની રોકડ સાથે ઝડપાયા છે, જેના પર રાજકીય ગરમાવો શરૂ થયો છે। ત્યારે ધારાસભ્યના પરિવારજનો બચાવમાં ઉતર્યા છે તેમજ ધારાસભ્યો આગામી દિવસોમાં આવતા તહેવારોમાં ગરીબ મહિલાઓને સાડી વેચવા માટે સાડી ખરીદવા જઈ રહ્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે। नहीं, वो हमारा यहाँ कलकत्ता वो हर साल आता है। हमारा वहाँ जो जामताड़ा क्षेत्र है वहाँ हर साल लाखों लाख का साड़ी बटता है हर त्योहार में। दुर्गा पूजा हो, सोहराय हो, ईद हो, बकरीद हो, उसी के भली बात ही अभी भी विधानसभा से एक दिन का छुट्टी मिला तो चले आए। सारे विधायक फ्रेंडली भी हैं कि चलिए जाओ शॉपिंग कर लिया जाए। उसी क्रम में अब 40-45 लाख रुपए आपके गाड़ी में है। आपका जांच चल रहा है यहाँ बहुत ज्यादा, हावड़ा कलकत्ता में बहुत जांच चल रहा है। अभी आप लोग का बहुत नेता पकड़ा रहा है। उसी क्रम में मेरा भी गाड़ी आप जांच कर ली तो जांच में आपको मिला 45 लाख रुपए के जो कैश रिकवर हुआ है। लगभग कुछ 48 या 45 ऐसा कुछ कैश रिकवर हुआ है। तो इन लोग आए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, साड़ियाँ लेने के लिए। अभी आदिवासी दिवस है, फिर दुर्गा पूजा है। हर साल जो हमारे विधायक हैं वो 25-30 लाख का तो दुर्गा पूजा में साड़ी यहीं कलकत्ता से ही लेके जाते हैं। हाँ, तो वो साड़ियाँ हो सकता है उन्होंने अपने साथ अपने जो सपाटी विधायक को भी लेके आए कि चलिए वहाँ साड़ियाँ आपको सस्ती मिल जाएंगी, तो आप लोग चले आए। तो वही अमाउंट है कैश, और तो ज्यादा अमाउंट है नहीं कैश।
ઝારખંડના 3 કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોના લાખો રૂપિયાના રોકડ પર ભાજપ આક્રમક બન્યું છે અને ઝારખંડ ભાજપના નેતાએ કોંગ્રેસ પર નિશાન તાક્યું છે. કોંગ્રેસ અને ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાનું ગઠબંધન ભ્રષ્ટાચારમાં ગળાડૂબ હોવાનું કહી નિશાન તાક્યું. कांग्रेस पार्टी आज फिर से एक बार बेनकाब हो चुकी है. जिस तरह से उसके 3 विधायक बड़ी मात्रा में कैश के साथ पकड़े गए, ये पूरा करप्शन का पैसा था. और जिस तरह से झारखंड सरकार बार बार करप्शन कर रही है, करप्शन अपनी चरम सीमा पे है. करप्शन का den बन गया है झारखंड. चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. लेकिन जब ईडी की कार्रवाई होती है, अधिकारियों के साथ जिस तरह से बड़ा कैश का भंडार मिलता है और उसके पूरे लिंक जो है वो मुख्यमंत्री से जुड़ते हैं या कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ते हैं, उससे समझ में आता है कि वहां पर करप्शन चरम सीमा पे है. लेकिन ठेकरा वो किसी और पे फोड़ना चाहते हैं. अपनी नाकामियों को नहीं देखते हैं, बल्कि ठेकरा किसी और पे फोड़ना चाहते हैं. इसलिए आज पूरे देश में इस बात को देखा गया है कि कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरह से बड़ी मात्रा में कैश लेके वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहे थे, उससे समझ में आता है चाहे उनके बड़े लीडर हो चाहे छोटे लीडर हो, सब जो है झारखंड में करप्शन कर रहे हैं. પશ્ચિમ બંગાળના શિક્ષક ભરતી કૌભાંડના આરોપી તેમજ રાજ્ય સરકારના પૂર્વ પ્રધાન પાર્થ ચેટર્જીએ પહેલી વખત મૌન તોડ્યું છે. પોતાના નજીકના ગણાતા અર્પિતા મુખર્જીના નિવાસસ્થાનેથી મળેલી રોકડ પર પાર્થ ચેટર્જીએ કહ્યું છે કે સમય આવતા બધો જ ખ્યાલ આવી જશે. પાર્થ ચેટર્જીને રવિવારે મેડિકલ તપાસ માટે એસઆઈ હોસ્પિટલ લઈ જવાયા હતા. આ દરમિયાન કૌભાંડના આરોપ અને ષડયંત્ર પર સવાલ કરતા તેઓએ કહ્યું કે સમય આવતા લોકોને તમામ બાબતોનો ખ્યાલ આવી જશે. તેઓએ કહ્યું કે જે પૈસા મળ્યા છે તે મારા નથી. પાર્થ ચેટર્જી પહેલા જ કહી ચૂક્યા છે કે તેઓને ષડયંત્ર હેઠળ ફસાવવામાં આવે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મમતા સરકારના પૂર્વ શિક્ષણ પ્રધાન પાર્થ ચેટર્જી અને તેની નજીકના સાથી અર્પિતા મુખર્જીની આ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલ મની લોન્ડરિંગ કેસ હેઠળ ઈડીએ ધરપકડ કરી છે. તેમજ વિશેષ કોર્ટે 3 ઓગસ્ટ સુધી ઈડીને સોંપ્યા છે. અત્યાર સુધી ઈડીને 50 કરોડ રોકડ મળી છે. પશ્ચિમ બંગાળના શિક્ષક ભરતી કૌભાંડમાં અભિનેત્રી અર્પિતા મુખર્જી વિરુદ્ધ ગાળિયો વધુ કસાયો છે. ઈડીએ 50 કરોડ રોકડ જપ્ત કર્યા બાદ અર્પિતાની કંપનીઓના બેંક એકાઉન્ટમાં જમા 8 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા છે. શેલ કંપનીઓ થકી આ રૂપિયાની હેરાફેરી કરાઈ હોવાની આશંકા છે. સૂત્રોના કહેવા પ્રમાણે પૂછપરછ દરમિયાન અર્પિતાએ કેટલાક લોકોના નામ પણ જણાવ્યા છે. આ લોકો અર્પિતાના ફ્લેટ પર રૂપિયા લઈ આવતા હતા. અર્પિતા સાચું બોલે છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે ઈડીની ટીમે ફ્લેટના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ ચેક કર્યા છે. અર્પિતાએ કહ્યું કે આ પૈસા પાર્થ ચેટર્જીના છે. પૈસા ક્યાંથી આવ્યા તે અંગે મને ખબર નથી તેવું અર્પિતાનું કહેવું છે. અર્પિતાનું કહેવું હતું કે પાર્થ ચેટર્જીના માણસો આવતા હતા અને ફ્લેટમાં રૂપિયા મૂકીને જતા રહેતા હતા. પશ્ચિમ બંગાળના શિક્ષક ભરતી કૌભાંડને લઈને આરોપી પાર્થ ચેટર્જી અને અર્પિતા મુખર્જીને સામે બેસાડી પૂછપરછ ચાલી રહી છે. ત્યારે અર્પિતા મુખર્જીએ કહ્યું કે હું માત્ર સંપત્તિઓની કેરટેકર હતી. જે કાંઈ રૂપિયા મળ્યા છે તે પાર્થ ચેટર્જીના છે. આ સાથે જ એમ પણ કહ્યું કે હું જ્વેલરી પહેરવા માટે ઉપયોગ કરતી હતી. અર્પિતા મુખર્જીએ ઈડીની પૂછપરછમાં એ પણ ખુલાસો કર્યો છે કે જે કબાટમાંથી કરોડો રૂપિયા મળ્યા તે કબાટને પણ અડવાની મંજૂરી ન હતી. તે માત્ર રૂપિયા અને સંપત્તિની કેરટેકર હતી. રાષ્ટ્રપતિને લઈને વિવાદમાં આવેલ કોંગ્રેસ નેતા અધીર રંજને કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાની સહિત ભાજપના સાંસદો પર રાષ્ટ્રપતિના અપમાનનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમજ લોકસભા સ્પીકરને પત્ર લખ્યો છે અને સ્મૃતિ ઈરાની બિનશરતી માફી માંગે તેવી માંગ કરી છે. અધીર રંજન ચૌધરીએ કહ્યું છે કે કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાનીએ રાષ્ટ્રપતિ કે શ્રીમતી જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યા વિના જ ગૃહમાં વારંવાર રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનું નામ લીધું. સ્મૃતિ ઈરાનીએ ગૃહમાં જે રીતે વારંવાર મેડમ પ્રેસિડેન્ટનું નામ લેતા હતા તે ઉચિત ન હતું. આમ રાષ્ટ્રપતિ પદની ગરિમાને ઠેસ પહોંચાડવા માટે સ્મૃતિ ઈરાનીએ બિનશરતી માફી માંગે તેવી માંગ સાથે લોકસભા સ્પીકરને પત્ર લખ્યો છે. આઈએસઆઈએસની ગતિવિધિઓને લઈને રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સીએ 6 રાજ્યોમાં તપાસ હાથ ધરી છે. 6 રાજ્યોમાં સંદિગ્ધની 13 જગ્યાઓ પર તપાસનો ધમધમાટ ચાલ્યો છે. તેમજ વાંધાજનક દસ્તાવેજ અને સામગ્રી જપ્ત કરી છે. મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ રાયસેન જિલ્લામાં
ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરત, નવસારી અને અમદાવાદમાં એનઆઈએ તપાસ કરી રહી છે, જ્યારે બિહારના અરરિયા જિલ્લામાં, કર્ણાટકના ભટકલ અને તુમકુર શહેરમાં, મહારાષ્ટ્રના કોલ્હાપુર અને નાંદેડ જિલ્લામાં, જ્યારે યુપીમાં દેવબંધ જિલ્લામાં તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે. યુપીના સહારનપુરમાં રવિવારે સવારે એનઆઈએ અને યુપી એટીએસની ટીમે દેવબંધમાં દરોડા પાડી એક સંદિગ્ધ યુવકની ધરપકડ કરી છે. સંદિગ્ધ યુવક મદ્રેસાનો વિદ્યાર્થી છે, જે આઈએસ મોડ્યુલના સંપર્કમાં હતો. એનઆઈએની ટીમે આજે સવારે જ મદ્રેસામાં દરોડા પાડી તેને ઝડપ્યો. કહેવાય છે કે આતંકી સિરિયામાં થયેલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ સાથે પણ જોડાયેલો છે. હાલ એટીએસ તેને ઉઠાવી ગઈ છે. આગામી 15 ઓગસ્ટ પહેલા દિલ્હીમાં નવા પોલીસ કમિશનરની નિમણૂક થઈ છે. સંજય અરોડા દિલ્હીના નવા મુખ્ય પોલીસ કમિશનર હશે. તેઓએ રાકેશ અસ્થાનાની જગ્યા લેવા જઈ રહ્યા છે. દિલ્હીના પોલીસ કમિશનર તરીકે રાકેશ અસ્થાનાના કાર્યકાળને આજે 1 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે, જેને લઈ તેઓ જગ્યાએ સોમવારથી રાજધાની દિલ્હીના નવા પોલીસ કમિશનર તરીકે સંજય અરોડા જવાબદારી સંભાળશે. વર્ષ 1988ની બેચના તામિલનાડુ કેડરના આઈપીએસ સંજય અરોડા આઈટીબીપીના મહાનિર્દેશક પણ રહી ચૂક્યા છે. તેઓએ વર્ષ 1997થી 2000 સુધી ઉત્તરાખંડના પાટનીમાં આઈટીબીપીની બટાલિયનની કમાન સંભાળી હતી. આઈપીએસ સંજય અરોડાએ જયપુરથી ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરમાં સ્નાતક ડિગ્રી મેળવી હતી. આઈપીએસ બન્યા બાદ તેઓએ તામિલનાડુ પોલીસના વિભિન્ન પદો પર કામગીરી કરી. તેઓ સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સના એસપી તરીકે પણ ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. તેઓએ વીરપ્પન જૂથ સામે મહત્વપૂર્ણ સફળતા મેળવી હતી. વીરતા અને વીરતાપૂર્ણ કાર્યવાહીને લઈને મુખ્યપ્રધાને તેમને વીરતા પદકથી સન્માનિત કર્યા હતા. કોવિડ-19 સંક્રમિત દર્દીઓના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા અને મૃત્યુના મામલે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે મહત્વનો આદેશ આપ્યો છે અને કહ્યું છે કે કોવિડ-19થી સંક્રમિત દર્દીના મૃત્યુનું કારણ હાર્ટ એટેક અથવા કોઈ પણ કારણ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેને કોરોનાના કારણે થયેલું મૃત્યુ જ માનવામાં આવશે. કુસુમલતા અને અન્ય લોકોની અરજીઓ પર સુનાવણી કરતી વખતે જસ્ટિસ AR મસૂદી અને જસ્ટિસ વિક્રમ ડી ચૌહાણની ડિવિઝન બેન્ચે આ આદેશ આપ્યો છે. કોવિડ પીડિતોના મૃત્યુ બાદ તેમના આશ્રિતોને 30 દિવસની અંદર અનુગ્રહ રકમ ચૂકવવાની રહેશે અને 1 મહિનામાં ચૂકવવામાં ન આવે તો તે રકમ 9% વ્યાજ સાથે ચૂકવવી જોઈએ, એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે કોવિડ-19ને કારણે હોસ્પિટલમાં થયેલ મૃત્યુ પુરાવાના માપદંડને પૂર્ણ રીતે સાચા સાબિત કરે છે. હાર્ટ એટેક અથવા અન્ય કોઈ કારણનો ઉલ્લેખ કરતા મેડિકલ રિપોર્ટ કોવિડ-19 સંક્રમણથી અલગ કરીને ન જોઈ શકાય. કોવિડ-19 એક સંક્રમણ છે. આ સંક્રમણ કોઈ પણ અંગને અસર કરી શકે છે, જેના કારણે લોકોના મોત થઈ શકે છે. કોરોના ફેફસા અને હાર્ટને નુકસાન પહોંચાડે છે અને હાર્ટ એટેક મૃત્યુનું કારણ બની શકે છે. હાઈકોર્ટે સંક્રમણ પછી મૃત્યુ માટે 30 દિવસની સમય મર્યાદાને પણ ખોટી ગણાવી છે. કોર્ટે સરકારને આ અરજી દાખલ કરનાર અરજદારને 25,000 રૂપિયા ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે. તો ફરી એક વખત સંયુક્ત કિસાન મોરચા દ્વારા એમએસપીને લઈ રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનનું આહવાન કર્યું હતું અને પંજાબમાં ખેડૂતો રેલ રોકો આંદોલન પણ કર્યું છે. લગભગ 40 કૃષિ સંગઠન એમએસપી લાગુ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોની માંગ પૂરી ન કરવાને લઈ કેન્દ્ર સરકાર સામે અમૃતસર, બટિંડામાં રેલવે ટ્રેકને રોકી વિરોધ પ્રદર્શન કરાયું. આ ઉપરાંત અંબાલા, પંચકુલના પરવાલા અને કૈથળના ચીકામાં ટોલ પ્લાઝા ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. પ્રદર્શનકારી ખેડૂતોએ કહ્યું કે જ્યારે તેઓ દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરતા હતા તે સમયે ખેડૂતોની માંગો પૂરું કરવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું, પરંતુ હજુ સુધી માંગો પૂરી થઈ નથી. અમે પાક માટે એમએસપી લાગુ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છીએ. ખેડૂતોના રેલ રોકો આંદોલનને લઈ કેટલાક યાત્રીઓ અમૃતસર રેલવે સ્ટેશને ફસાયા હતા. ગત 11 જુલાઈએ લુધિયાણામાં ખેડૂત સંઘના કાર્યાલયમાં એક બેઠક દરમિયાન આ નિર્ણય કરાયો હતો. जो 3 कानून है इसको रिपील कर लिया, वापस ले लिए हैं और आपकी जो एमएसपी गारंटी कानून की मांग है वो भी मान लिया. उसके ऊपर हम कमेटी बना के इसको पूरा कर देंगे. अब हमें लगता है एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर सरकार मुकर चुकी है और जो कमेटी बनाई गई वो हमें नामंजूर है. लगभग हमारी कमेटी नहीं है. उसमें से वो लोग बैठे हुए हैं जैसे जो उनके चेयरमैन हैं संजय अग्रवाल जी, जैसे नीति आयोग के एक मेंबर हैं चंद्र जी. ये सब जो खेती कानून थे उनके पक्षधर रहे हैं. तो हमें इनसे कोई ज़्यादा आशा नहीं है अभी कि इस कमेटी से हमारा कुछ बनने वाला है. हमने इसके साथ मांग की है अभी C2 फार्मूले में 50% जोड़कर
जो किसान को हर एक फसल का भाव दे करके वो भाव दिया जाए। दाम जो फसलों का वो मिल रही है, खुदकुशियाँ और हो रही हैं, इनके कारण जो जितना भी मोदी सरकार जो केंद्र की सरकार है वो बोल रही है, मीडिया में बोल रही है, जितना भी कुछ कह रही है वो सारा कुछ उनमें जो है गलत है। वो सब उनसे वो लागू करवाने के लिए आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली अमृतसर मुख्य मार्ग जो हवल्ला में हम बैठ कर पूरी तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ ભગતસિંહ કોશિયારીના નિવેદનથી મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે અને વિપક્ષમાં બેઠેલ શિવસેના, કોંગ્રેસ અને એનસીપીએ ભગતસિંહ કોશિયારી માફી માંગે તેવી માંગ કરી છે। મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ ભગતસિંહ કોશિયારીએ શુક્રવારે 29 જુલાઈએ કાર્યક્રમમાં કહ્યું હતું કે જો મુંબઈમાંથી ગુજરાતીઓ અને રાજસ્થાનીઓને હટાવી દેવામાં આવે તો શહેર પાસે પૈસા નહીં રહે અને દેશના આર્થિક રાજધાનીનું ટેગ પણ નહીં રહે। કોશિયારીના નિવેદન બાદ કેટલીય રાજકીય પાર્ટીઓ નારાજગી વ્યક્ત કરી તેમજ રવિવારે શિવસેનાની યુવા સેનાએ રસ્તા પર આવી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। સમગ્ર રાજ્યમાં હસ્તાક્ષર મૂવમેન્ટ પણ ચલાવી હતી। ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ પટનામાં ભાજપ જિલ્લા કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। આ સમયે તેઓએ વંશવાદની રાજનીતિને લઈને નિશાન તાકતા કહ્યું કે પીડીપી, જમ્મુ કાશ્મીર નેશનલ કોન્ફરન્સ, શિરોમણી અકાલી દળ, કોંગ્રેસ, સમાજવાદી પાર્ટી, આરજેડી, ટીઆરએસ, શિવસેના, હરિયાણા, કેરળ, તામિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વંશવાદની રાજનીતિ વ્યાપક પ્રમાણમાં ચાલે છે। રાજનૈતિક વંશવાદથી લડવું અમારા માટે સૌથી મોટો પડકાર છે। જેપી નડ્ડાએ કહ્યું કે બિહારમાં ભાજપના 16 કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન અને 6 કાર્યાલયનો શિલાન્યાસ થયો છે, જે પાર્ટીના વિકાસમાં યોગદાન આપશે। ભાજપ કાર્યાલય ઈ લાઇબ્રેરી અને ઇન્ટરનેટથી જોડાયેલા છે। गंगा बाबू हमारे विचारधारा के केंद्र के दृष्टि से सब लोगों के लिए जाना पहचाना, सब लोग जानते थे। हमारी विचारधारा की दृष्टि से कोई समस्या आए तो गंगा बाबू से बात करो, कोई रास्ता नहीं है गंगा बाबू से बात करो, कोई संगठन का बड़ा काम करना हो गंगा बाबू से चर्चा करो, कोई परिवार की चर्चा करनी हो गंगा बाबू से चर्चा करो। यानी हमारी विचारधारा राजनीतिक नहीं, संपूर्ण विचारधारा परिवार विचारधारा के लिए गंगा बाबू का आचरण, उनका कार्य, उनकी विचार, उनका सलाह, यह हमारी विचारधारा का पर्याय तो गंगा बाबू का यही है। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વધુ એક વખત મન કી બાત કાર્યક્રમ હેઠળ દેશવાસીઓને સંબોધન કર્યું। તેમજ પીએમ મોદી આઝાદીના અમૃત મહોત્સવને લઈ મહત્વની વાત કરતા કહ્યું કે આ વખતે મનની વાત ખૂબ જ ખાસ છે। તેનું કારણ છે આ વર્ષે સ્વતંત્રતા દિવસે ભારત પોતાની આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યું છે। આપણે ખૂબ જ અદ્ભુત અને ઐતિહાસિક પળના સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યા છે। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ હેઠળ 13 થી 15 ઓગસ્ટ સુધી એક સ્પેશિયલ મુવમેન્ટ હર ઘર તિરંગાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। આ મુવમેન્ટનો ભાગ બની સૌ કોઈ પોતાના ઘરે 13 થી 15 ઓગસ્ટ સુધી ઘરે તિરંગો લહેરાવે। 2 ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ સુધી લોકો પોતાની સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલમાં પણ તિરંગો લગાવી શકે છે। પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રધ્વજની ડિઝાઇન તૈયાર કરનાર પિંગલી વેંકૈયાને પણ યાદ કર્યા હતા। ભારતીય વેઇટલિફ્ટર લાલરી નુંગા જેરેમીએ બર્મિંગહામમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022ના બીજા દિવસે પુરુષોની 67 કિલોગ્રામ વર્ગમાં રેકોર્ડ વજન ઉઠાવી ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે। સ્નેચમાં જેરેમીએ 140 કિલોગ્રામ ઉપાડીને નવો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જ્યારે ક્લીન એન્ડ જર્કમાં તેણે 160 કિલોગ્રામ વજન ઉઠાવ્યું અને કુલ 300 કિલોગ્રામ ઉપાડી તેની શ્રેણીમાં નવો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે। વેઇટલિફ્ટિંગમાં આ ભારતનો બીજો ગોલ્ડ અને એકંદરે 5મો મેડલ છે। લાલરી નુંગા જેરેમી પહેલા મીરાબાઈ ચાનુએ ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે। પહેલા જ પ્રયાસમાં તેમણે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં કુલ 294 કિલોગ્રામ વજન ઉઠાવી નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો। પોતાના બીજા પ્રયાસમાં આ ભારતીય વેઇટલિફ્ટરે ઇજાગ્રસ્ત હોવા છતાં 160 કિલો વજન ઉપાડીને સૌને ચોંકાવી દીધા હતા। બીજા પ્રયાસ પછી જેરેમી ઘૂંટણીએ પડી ગયો હતો, પરંતુ વજન ઉપાડવાનો આનંદ તેના ચહેરા પર સ્પષ્ટ દેખાતો હતો। બીજા પ્રયાસ પછી તેનું કુલ વજન 300 કિલો હતું। ઇજાગ્રસ્ત હોવા છતાં જેરેમીએ ત્રીજા પ્રયાસમાં જોખમ ઉઠાવી 165 કિલો વજન ઉપાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે તેમાં નિષ્ફળ ગયો। અગાઉ તેના પગમાં ઈજા થઈ હતી અને ત્રીજા પ્રયાસ બાદ તેણે ડાબા હાથમાં પણ ઈજા થઈ હતી।
કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાનને પછાડ્યું છે। ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવી દીધું છે। પાકિસ્તાન તરફથી મળેલ 100 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા સ્મૃતિ મંધાનાએ 42 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 3 સિક્સ લગાવી તેને અણનમ 63 રન બનાવ્યા। તેમજ 11.4 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવી ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું। વરસાદને કારણે મેચ મોડી શરૂ થઈ હતી અને મેચને 18 ઓવરની કરી દેવામાં આવી હતી, જે બાદ પાકિસ્તાની ટીમે ટોસ જીતી પહેલા બેટિંગનો નિર્ણય કર્યો હતો તેમજ 99 રન બનાવી ભારતને 100 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો।